So you all know Maxwell predicted the existence of EM waves. Hertz is the first scientist who experimentally, artificially was able to produce EM wave. Nowadays, in advanced studies, we prepare EM waves of different frequencies, covering a wide range of frequencies experimentally, that is artificially. Few EM waves we are preparing are visible to us. Few EM waves we are producing experimentally, artificially, but they are invisible to us. If you consider EM waves which can be prepared right now and arrange them according to their frequencies, because nowadays we are producing EM waves of different frequencies. These EM waves through different scientists are discovered by the end of 19th century. What is the natural source of EM waves? Sun. Radiations given by sun are of the form EM waves. At the time of Maxwell, only the radiations of frequencies lying in visible light ray were known to us. त्यावेळेला मॅक्सवेलने अभ्यास केला फक्त विजिबल लाईटचा, अँड देन ही प्रपोज्ड दॅट लाईट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ EM waves. Then different scientists work on the same project, and by the end of 19th century, few more radiations from sun are detected, are discovered. वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी त्याच्यावर काम केलं, आणि मग जी रेडिएशन सन कडून बाहेर पडतायत विजिबल लाईट सोडून, एक्सेप्ट विजिबल लाईट, दे ट्राईड अँड दे डिस्कवर्ड इट. जेव्हा डिस्कवरी होते, देन नेक्स्ट जॉब इज टू प्रोड्यूस देम आर्टिफिशियली. आधी डिस्कवर तर झाली पाहिजे, तर तुम्ही आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराल की नाही. सो सन रेडिएट्स radiations which are in the form of EM waves, and it radiates EM waves of innumerous frequencies. जेवढी रेडिएशन सन कडून मिळतात त्याच्यामध्ये असंख्य फ्रिक्वेन्सीच्या EM waves प्रेझेंट असतात. Visible light is the patch of EM waves, a small part of EM waves radiated by sun, जे आपण बघू शकतो. मग सायंटिस्टनी बाकीच्या EM वेव्स पण डिस्कवर करायला सुरुवात केली. विजिबल लाईट सोडून अजून काही रेडिएशन्स असतील whose frequencies are higher than that of visible light. Few scientists worked to discover EM waves radiated by sun whose frequencies were less than that of the frequencies of visible light, but these are invisible to us. त्या सायंटिस्टनी काही रेडिएशन शोधून काढली इन ॲडिशन टू विजिबल लाईट, आणि मग एकदा शोधल्यावर त्याचं काय करू शकता तुम्ही, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करू शकता की नाही. सो नाउअडेज वी आर एबल टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियली EM waves experimentally which cover a wide range of frequencies by discovering them from radiation of sun. There are still few radiations by sun are left which are not detected. सन कडून एवढी रेडिएशन्स बाहेर पडतायत, सगळीच्या सगळी रेडिएशन सुद्धा अजून आपण डिटेक्ट करू शकलेलो नाही. जी आपण डिटेक्ट केली त्याच्यामध्ये काही विजिबल आहेत आणि काही कशी आहेत, इनविजिबल आहेत. There are still left which are present in our surrounding, which are present in the atmosphere, but are still not detected by ourselves.
आपण शोधूच शकलो नाहीये. सो दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रँच हॅज अ वाईड स्कोप फॉर रिसर्च. प्युअर सायन्स मध्ये या फील्डमध्ये रिसर्चला खूप स्कोप आहे. देर माइट बी फ्यू radiations in the form of EM waves present in our surrounding whose frequency might be greater than the greatest frequency of now known or lowest frequency of now known. आतापर्यंत जेवढी आपण रेडिएशन शोधली, डिस्कवर केली, ती आपण आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पण केली. So artificially produced EM wave of highest frequency till now is gamma rays. Gamma rays and lowest frequency वाली जो हम लोगों ने डिटेक्ट की है और प्रोड्यूस भी की है, that is रेडियो वेव्स. इतना ही रेंज हम अब तक डिटेक्ट कर चुके हैं. रेडियो वेव के नीचे भी फ्रीक्वेंसी वाली EM वेव एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में अवेलेबल है. गैमा रेज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली EM वेव भी अवेलेबल है. We will think of only that waves which we have detected, we are studying on, and we are preparing them artificially. एवढ्याच EM वेव्हचा आपण आता विचार करूया. मग काही EM वेव्ह ज्या आपण प्रोड्यूस करू शकतो त्या दिसतात, व्हिजिबल आहेत, आणि काही वेव्स ज्या आपण आता प्रोड्यूस करतोय त्या इनव्हिजिबल आहेत. आपल्याला फक्त डिटेक्ट काय होऊ शकतं, ह्युमन आय इज सेन्सिटिव्ह ओनली फॉर द फ्रिक्वेन्सी EM वेव्स लाईंग इन व्हिजिबल लाईट रे रिजन. त्याच्या खालच्या किंवा त्या व्हिजिबल लाईटच्या वरच्या फ्रिक्वेन्सीच्या EM वेव्ह आपल्याला दिसत नाहीयेत, पण आपण आता तयार करू शकतोय. इज दॅट क्लिअर? सो ओनली अ पार्ट ऑफ EM वेव्स of definite frequencies we have detected and we are able to reproduce them. मला सांगा रे कुठल्या कुठल्या इनव्हिजिबल आहेत? व्हिजिबल लाईट रे आहे, त्याची लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी रेड कलर आणि त्याची हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी बॅक तुम्ही काय घेता, व्हायलेट कलर. मग व्हायलेट कलरच्या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा अजून EM वेव्स आहेत ना ज्याची फ्रिक्वेन्सी व्हायलेट कलरच्या EM वेव्ह फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कशी असेल, जास्ती असेल. तुम्हाला कुठले माहिती आहेत सांगा, सांगा ना मला कुठले माहिती आहेत तुम्हाला. इमिजिएटली आफ्टर अल्ट्राव्हायोलेट फॉलोड बाय एक्स रेज, आपण वापरतो ना एक्स रेज, अँड लास्ट पॅच इज गॅमा रेज. सो टिल नाउ वी हॅव डिटेक्टेड द wave, the radiation from sun of greatest frequency equal to the waves lying in gamma ray region. लोएस्ट मध्ये गेला तर तुम्हाला व्हिजिबल लाईट रेड आहे, मग फॉलोड बाय काय होतो, इन्फ्रारेड, देन फॉलोड बाय मायक्रोवेव्ह, आणि सगळ्यात छोटासा पॅच काय आहे, रेडिओ वेव्स. एवढाच पॅच आपण डिटरमाइन करू शकलोय out of all radiations given by sun and we are preparing them artificially. मग प्रत्येकाचा सोर्स वेगवेगळा असेल. few sources radiate or produce radio waves, few produce gamma rays, few produce ultraviolet rays, etc. But all these are EM type of waves, visible and non-visible to us. So if you arrange them orderly with respect to frequencies or with respect to wavelength, V is equal to n lambda. Value of V for all EM waves in vacuum, rays of all colors travel with same speed in vacuum, and all these rays have velocity of light 3 into 10 raised to 8 meter per second. ये आप सबको मालूम है ना. तो velocity सबकी सेम है, but they show different frequencies. What it implies? मग आपल्याला काय मिळतं,
जर फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे तर प्रत्येकाची वेवलेंथ पण कशी असली पाहिजे, should be different. So even all are EM type only, they are having different values of frequencies. Higher the frequency, lower should be lambda. ये N1 है तो लैम्डा 1 रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू C है. अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी ली N2 तो it should have wavelength lambda 2 because C is not changing. So if N2 is greater than N1, lambda should be less than lambda 1. समझता है ना? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी. जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी. तो जो नॉन एम रेडिएशंस है जो हम लोग डिटेक्ट कर चुके हैं उसका ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन करना है according to their frequencies. Means lowest frequency at one end with gradual increase in frequency and highest frequency at the other end. Only in this patch the waves present are which we have still detected. याच्यापेक्षा असंख्य EM waves आता ॲटमॉस्फिअर मध्ये एक्झिस्टिंग आहेत पण त्या आपण डिटेक्ट करू शकलो नाहीये. त्याच्यावर पण सायंटिस्ट काम करतायत पण स्टिल वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट EM waves whose frequency less than radio and frequencies greater than gamma rays. मग अशा ऑर्डरली डिस्ट्रीब्युशनला म्हणतात EM स्पेक्ट्रम. In EM spectrum, we get different EM waves having different values of frequencies, but all are EM type, so they possess few common properties. कुठली पण EM wave असू दे, it may lie in any region of EM spectrum, but all these possess few common properties. कळते प्रत्येकाला? मग ती रेडिओ वेव्ह आहे का विजिबल लाईट आहे का तो गॅमा रे आहे, कुठला पण असू दे त्याला ठराविक काही प्रॉपर्टीज कॉमन असणारच आहे. आर यू गेटिंग? सो फर्स्ट वी स्टडी कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स, then we'll switch over to study peculiar spatial properties in different regions of EM spectrum. Actually हे जे वाइड डिस्ट्रीब्यूशन आहे ना, अकॉर्डिंग टू देअर फ्रिक्वेन्सीज अमॉंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन यू कॅन गेट रिजन्स. तुम्हाला वेगवेगळे रिजन्स तयार करता येतात. having each region have that waves showing common peculiar properties. त्या फ्रिक्वेन्सीच्या व्हॅल्यू वरून रिजन तयार करायचे आणि त्या रिजनची नावं मी काय दिली, रेडिओ, मायक्रो, इन्फ्रारेड, विजिबल, अल्ट्राव्हायोलेट, एक्स आणि शेवटचा काय येतो, गॅमा रेज. असं आपण रिजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करू शकतो. and in one given region that frequency waves show common peculiar property along with the characteristic common properties. हे कळतंय प्रत्येकाला? मग हे सगळं नीट समजून घ्या. अजूनही ज्याला प्युअर सायन्स मध्ये काम करायचंय, नॉट नेसेसरली एव्हरी टाइम यू शुड सिलेक्ट द ब्रँच इंजिनिअरिंग, यू शुड सिलेक्ट ब्रँच मेडिसिन, असं काही नाही. प्युअर सायन्स मध्ये पण तुम्हाला काम करता येतं. त्याच्यामध्ये अप्लाइड फिजिक्स आहे जे मी शिकवते, लाईट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम, मॅग्नेटिझम, मॉडर्न फिजिक्स, थिअरॉटिकल फिजिक्स, मेकॅनिक्स मधला पार्ट आहे, साऊंड, हीट अँड मेकॅनिक्स, मोशन, डायनॅमिक्स अँड कायनेमॅटिक्स ऑफ द मोशन. या प्युअर सायन्स मध्ये पण भरपूर वाईड स्कोप आहे, काही प्रॉब्लेम नाहीये. सो यू मे गो फॉर प्युअर सायन्स ऑल्सो. अरे कोणाचं टेम्परेचर घ्यायचं राहिलं, त्याच्यामुळे असं काही नाही. मी पास करते पेपर तुला, त्यामुळे असं काही नाही. तुम्हाला प्युअर सायन्स मध्ये पण भरपूर स्कोप आहे, काही प्रॉब्लेम नाहीये. सगळ्यांनीच काही इंजिनियर व्हायची आवश्यकता नसते.
I am also pure science student. I have completed my MSc with specialization electronics. मी पण प्युअर सायन्स मध्येच काम केलंय आणि त्याच्यामध्ये पण भरपूर वाईड स्कोप फॉर अप्लाइड एज वेल एज थिओरिटिकल फिजिक्स दोघांनाही स्कोप भरपूर आहे. तेव्हा प्युअर सायन्स इज अ कॉमन ब्रँड, त्याच्यामध्ये पण तुम्ही जाऊ शकता. आता प्रत्येकाची आवड वेगळी, कोणाला स्पेक्ट्रोस्कोपी आवडेल, कोणाला इलेक्ट्रिसिटी आवडेल, कोणाला मॉडर्न फिजिक्स मध्ये काम करायला आवडेल. मॉडर्न फिजिक्स म्हणजे आपण काय शिकतो? कंडक्शन थ्रू सेमीकंडक्टिंग डिव्हाइसेस वी डील इन मॉडर्न फिजिक्स. आपण सेमीकंडक्टिंग डिव्हाइसेस बद्दल बोलतो, ते सगळं तुमचं मॉडर्न फिजिक्सचे ब्रँच आहे. Are you getting the points? So today we will start with characteristics shown by all EM waves, common characteristics, and then we switch over to study peculiar characteristics of different regions in EM spectrum. Get the first question. Define EM. 11th A na? Title question. Define EM wave. ह्याच्यावर 1 मार्काचे 2 मार्काचे असंख्य क्वेश्चन घालता येतात. सोपा चॅप्टर आहे, कुठं मॅथ्स नाही, काय नाही. क्वेश्चन डिफाइन EM वेव झालंय का? स्टेट द कॅरेक्टरिस्टिक्स. स्टेट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM waves. State the characteristics of EM waves. State the characteristics of EM waves. पहिली characteristic नेहमी काय लिहायची? कुठली लिहिता? एक मिनिट हा. Characteristic कुठली लिहिता रे? Which characteristic? From what is the source of EM waves? All EM waves have a common source. कशापासून करतात? If the charge is accelerated, it should change in direction as well as in magnitude. म्हणजे सायनुसॉइडल वेव्ह मिळते की नाही? That is number 1. Produced by accelerating charges. Produced by accelerating charges. Produced by accelerating charges. In bracket, changes sinusoidally. The wave changes sinusoidally. Wave changes sinusoidally with distance. With distance. With distance. Second property काय लिहिता येईल? सेकंड प्रॉपर्टी काय? तुम्ही कुठल्या वेव्स ऑलरेडी शिकलायत? मेकॅनिकल वेव्ह शिकलायत की नाही? साऊंड वेव्ह इज ऑफ मेकॅनिकल टाइप. मग मेकॅनिकल पेक्षा EM वेव्स मध्ये वेगळी काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे सांगा रे? फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मेकॅनिकल वेव्ह यू नीड द मीडियम. जर तुम्ही स्पेस मध्ये गेलात, दोघं एकमेकांसमोर बोललात, ऐकू येतं का? म्हणजे ती मेकॅनिकल टाइप वेव्ह आहे, ती व्हॅक्यूम मधून पास होऊ शकत नाही. सम मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मेकॅनिकल. आणि मग आपण आत्ता लावून काय करतोय? दुसऱ्या टाईपची वेव्ह विच इज EM वेव्ह. मग ती स्पेस मधून पण जाते की नाही? अर्थ आहे, अर्थच्या बाहेर ऍटमॉस्फिअर अप टू 400 किलोमीटर. आणि मग 400 किलोमीटर अबाव अप टू सन मध्ये काय आहे? पूर्ण स्पेस किंवा व्हॅक्यूम आहे ना. मग या व्हॅक्यूम मधून पण रेज येत आहेत ना. So material medium is not necessary for propagation of EM wave. EM wave passes through any material medium, no doubt, but still it passes through vacuum also. It passes, they pass through vacuum and all material media. They pass through vacuum
as well as through all material media. सेकंड प्रॉपर्टी झाली. थर्ड काय सांगता येईल? अरे बराबर सांगा, नाही तर मला शिकून माझं पूर्ण होणार नाही. व्हॉट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? सांगा ना. विच इज डिफरंट फ्रॉम मेकॅनिकल टाइप ऑफ वेव. काय सांगता येईल तिसरी प्रॉपर्टी? काय सांगता येईल? व्हॉट इज द नेचर? साऊंड वेव कशी आहे? लॉन्जिट्युडिनल टाइप आहे का ट्रान्सवर्स टाइप आहे? अरे कुठल्याही वेवचे पुन्हा दोन टाइप शिकलात की नाही? ट्रान्सवर्स आणि दुसरी काय घेतली? लॉन्जिट्युडिनल. कॉम्प्रेशन, रेरिफॅक्शन आणि ट्रान्सवर्सला काय होतं? क्रेस्ट आणि ट्रफ. मग तुम्ही जेव्हा ईएम वेव शिकलात, मी तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवली होती सायन्यूसॉइडल, आठवतंय? 3 डायमेन्शनल. मग ती कशी होती? लॉन्जिट्युडिनल टाइप वाटली का त्याच्यामध्ये क्रेस्ट ट्रफ दिसले? क्रेस्ट ट्रफ म्हणजे त्याचा नेचर काय आहे? ट्रान्सवर्स इन नेचर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रान्सवर्स इन नेचर. इलेक्ट्रिक and magnetic fields mutually perpendicular to each other. Electric and magnetic fields mutually perpendicular to each other. Also perpendicular to the direction of propagation of wave. Also perpendicular to direction of propagation of wave. आप लोग लिखते बहुत कम है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है. योर पेपर इज ऑफ 70 मार्क्स. डोंट फेल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन रिटर्न ऑन द पेपर. पेपर ब्लैंक आ जाएगा तो मार्क्स नहीं आएंगे, तो लिखना ही चाहिए. ओरल एग्जाम के लिए आउट ऑफ 70 नॉट अ सिंगल मार्क इज रिझर्व. त्यामुळे लिखाणाची प्रॅक्टिस करा. लिहायचं आणि बरोबर लिहायचं, चुकीचं लिहायचं नाही. नेक्स्ट प्रॉपर्टी काय सांगता येईल? आता इथे इलेक्ट्रिक फील्ड पण आहे आणि दुसरं काय आहे? मॅग्नेटिक फील्ड पण आहे. आणि दोन्ही या डायरेक्शनला कसं असतं? परपेंडिक्युलर. सो मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ऑकर्स ॲट द सेम इन्स्टंट where we get maximum value of electric field. Minimum value of magnetic field occur at the same instant when we get minimum value of electric field. Such disturbance is said in phase with each other. So magnetic and electric field vary always in phase. Maxima and minimum values of both the fields occur simultaneously. So they are said to be in phase. Next, electric magnetic fields are always in phase. Electric magnetic fields always in phase. And both are represented with equation of progressive wave. Both are represented with equation of progressive wave. With equation of progressive wave. प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे काय? तुम्ही साऊंड वेव्ह कशी एक्सप्रेस केली? y इज इक्वल टू काय घेता? अरे अभ्यास केला पाहिजे हा, एवढं तुमचा कच्चा राहून चालणार नाही. वी रिप्रेझेंट E इज इक्वल टू, वी रिप्रेझेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. कुठले इक्वेशन घेता? सांगा ना. व्हॉट इज इक्वेशन ऑफ साऊंड वेव्ह? साऊंड वेव्हच्या एक इक्वेशन मांडलं होतं ना, सायन्यूसॉइडल विथ साइन फंक्शन. मग तिथे काय काय टर्म्स होत्या? दोन टर्म्स ब्रॅकेट मध्ये असतात साइनच्या पुढे, आणि पहिली टर्म तुमची काय असते? एम्प्लिट्यूड असते. सो E इज इक्वल टू E नॉट साइन. काय घेता हे दोन टर्म्स? डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एम्प्लिट्यूड आणि ह्याचं डिस्प्लेसमेंट घेता ना. y इज इक्वल टू mx. कुठले इक्वेशन घेतलं साऊंडचं? थोडंसं वाचून घ्या रे पुढच्या वेळेला. kx मायनस sin
kx मायनस काय घेता अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी घेता कुठला वर्ड आहे त्याला ओमेगा तसं मॅग्नेटिक फील्डला सिम्बॉल बी आहे बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन kx मायनस ओमेगा टी where E naught B naught amplitude of electric field vector and magnetic field vector E naught B naught amplitude of electric field and magnetic field respectively. K ला काय म्हणता तुम्ही propagation constant त्याची व्हॅल्यू किती काढली तुम्ही साऊंड शिकताना 2 pi divided by lambda. Revise the syllabus. Questions may occur on that chapter also in annual exam. सगळा अभ्यास केला पाहिजे तुम्हाला. K is called propagation constant is equal to 2 pi upon lambda. थोडंसं वाचून या. Next, these fields not independent of each other. Next characteristics. These fields not independent. They are related with equation. They are related with equation. B is always E upon C. B is equal to E upon C. हे त्या दोघांमधलं रिलेशन आहे. Electric field is quite strong with respect to magnetic field. Magnetic field weak असतं comparatively to electric field and hence while studying given EM wave we have to look on its electric field vector component. जेव्हा एखादी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह तुम्हाला अभ्यास करायची असेल तेव्हा त्याच्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बद्दल माहिती मिळवायची. त्याची माहिती मिळाली की तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर वेव्हची अख्खी कुंडली मांडता येते. कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रॉमिनंट विथ मॅग्नेटिक फील्ड ओव्हर द मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणून इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टरची व्हॅल्यू स्पेसिफाय केली जाते जेव्हा तुम्ही EM वेव्हचा अभ्यास करता. इज दॅट क्लिअर? तेव्हा ह्या दोघांमध्ये हे रिलेशन आहे वेअर C इज वेलोसिटी ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पुढची प्रॉपर्टी काय देता येईल सांगा रे. काय आपण मगाशी सांगितलं वेलोसिटी ऑफ ऑल EM वेव्स थ्रू व्हॅक्यूम इज सेम. लाईट मध्ये पण आपण शिकलो ना. नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स velocity of all EM waves in vacuum or free space is same given by किती घेतात त्याची व्हॅल्यू given by C is equal to 1/√μ0 When you solve it, you get 3×10⁸ meter per second. In free space or in vacuum or in air, this comes from the equation 1/μ0 where μ0 is permeability related to magnetic field. And epsilon0 is permittivity which is related to electric field. Permittivity of free space, permeability of free space. Using this equation, you always get velocity of light C 3×10⁸ meter per second when in vacuum or air or in free space. जर कुठला वेगळा मीडियम घेतला for any other medium its velocity is always less than C and it is equal to Cm given by equation μm epsilon m where epsilon permittivity of given medium, mu m permeability of that given particular medium. So both values change when medium is changed
and hence through different media when this same EM wave is passed it has different values of velocity. Medium बदललं की त्याची velocity affect होते. Medium to medium even its velocity gets affected. पण एअर किंवा फ्री स्पेस मध्ये मात्र सगळ्या काय असते constant which is equal to 3 × 10⁸ meter per second. Next characteristic in any other material medium. Next characteristics in any other medium its value is Cm given by 1/mu m epsilon m and is always less than C. Always less than C. What does it imply? When EM waves pass through any material medium, its velocity is always less than the velocity when travels through air medium. हा त्याचा साधा अर्थ झाला. Have you got it? Next characteristics. आता EM वेव्स आपण एक्सपोज झालो EM वेव्हला. आपल्यावर लाईट पडतोय की नाही सन पासून, मग ती पण एक प्रकारची EM वेव्ह आहे की नाही. मग लाईट आपल्यावर पडल्यानंतर आपल्यात काही चेंज होतो का रे? डू यू रिसीव्ह एनर्जी? डू यू रिसीव्ह मोमेंटम? तुम्हाला काय एनर्जी वगैरे मिळते की नाही? हा, दे ऑलवेज इम्पार्ट मोमेंटम और दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी. And when hit on any object, any obstacle, they impart momentum on that. The next property, they transport energy. They transport energy and deliver linear momentum to the object placed in their path. Deliver linear momentum to the object along their path. Along their path. अजून कुठली प्रॉपर्टी लिहिता येईल? काय लिहिता येईल सांगा ना. मोमेंटम इम्पार्ट केलं, mv एवढी व्हॅल्यू मिळाली. mv चेंज केला की अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ काय होतो तयार? फोर्स डेव्हलप होतो. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स and force per area will produce pressure. So when incident on any object on any surface, always they exert pressure on that object. They exert pressure on the surface on which they incident. Exert pressure on the surface on which incident. त्याला म्हणतात रेडिएशन प्रेशर. तुम्ही कुठली कुठली प्रेशर बघितलात आतापर्यंत? मास प्रेशर बघितलेत ना. मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजे तुम्हाला काय मिळते? डेन्सिटी. आणि डेन्सिटी मिळाली की तुम्ही प्रेशर डिफाईन करू शकता. ते 1/A हा जो फॉर्म्युला वापरतो ना त्याला म्हणतात मासिव्ह प्रेशर. आणि रेडिएशन इरेडिएट केल्यामुळे जे प्रेशर तयार होतं त्याला म्हणतात रेडिएशन प्रेशर. हे प्रेशरचे पण असंख्य प्रकार आहेत. When you talk about EM waves, you have to think of radiation pressure, not the pressure derived by formula m/v. थोडा फरक असतात. याला रेडिएशन प्रेशर असं म्हणतात. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, they show optical effects. They show optical effects. They show optical effects. Optical effects म्हणजे काय मिळतं रे तुम्हाला? ऑप्टिकल इफेक्ट म्हणजे काय? कुठले कुठले ऑप्टिकल इफेक्ट्स तुम्हाला माहिती आहेत? लाईट आहे, शांतपणे बस. लाईट एनर्जी आहे ना. कुठले कुठले ऑप्टिकल इफेक्ट आहेत? पहिलं म्हणजे काय मिळतं तुम्हाला? कुठले कुठले फिनॉमिनॉन मिळतात? डिस्पर्शन हा ऑप्टिकल इफेक्टच झाला. अजून कुठले तुम्हाला माहिती आहे? Dispersion, interference, diffraction, polarization, all these are optical effects. So they show all these effects means that waves can be polarized. Sound waves polarize करता येत नाही. मेकॅनिकल वेव्ह तुम्हाला पोलराइज करता येत नाहीत.
पण ईएम वेव्स मात्र काय करता येतात, पोलराइज करू शकता. इन ब्रॅकेट दे कॅन बी पोलराइज्ड, दे कॅन बी पोलराइज्ड, they can be polarized. Next property, they possess all the properties of, they possess all properties of waves, possess all properties of waves. तुम्ही साऊंड मध्ये काय काय शिकलात, साऊंड वेव रिफ्लेक्ट होते, साऊंड वेव रिफ्रॅक्ट होते, ती डिफ्रॅक्ट होऊ शकते, वेगवेगळे फिनॉमिनॉन शिकलात की नाही साऊंड वेव मध्ये. इको काय ऐकू येतो आपल्याला, इको म्हणजे काय आहे, साऊंड समोरच्या भिंतीवर आपटतो आणि उलटा येतो आणि ती रिफ्लेक्टेड साऊंड वेव यू आर हिअरिंग ना, बरोबर की नाही. म्हणजे ज्या वेव्हजला प्रॉपर्टीज आहेत, रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, डिफ्रॅक्शन, इंटरफिअरन्स, सुपरपोजिशन, आता एवढ्या एरियामध्ये आपण एवढी जण बसलोय, सगळे एकदम बोलायला लागले तरी सगळ्यांना सगळ्यांचं बोलणं ऐकू येतं की नाही. डू दे अफेक्ट इच अदर, प्रत्येक साऊंड वेव ऍडव्हान्सेस ॲज इफ द अदर वेव्स आर अपसेट, त्याला म्हणतात सुपरपोजिशन. इच वेव प्रोड्युसेस इट्स ओन इफेक्ट ॲट द गिव्हन पॉइंट. याने बोललेली वेव पण माझ्यापर्यंत रीच होते, त्याने बोललेली पण माझ्यापर्यंत रीच होते, मला ॲट अ टाइम एक पेक्षा दोन साऊंड ऐकू येतात. म्हणजे एकमेकांना अपोज करतात का, इंटरप्ट करतात का, नाही. मग त्याला म्हणतात प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Each wave behaves as if only it is present and other waves are absent, and it produces its own effect at the position where it meets. त्याला सुपरपोजिशन म्हणतात. मग हे जे सगळे इफेक्ट्स आहेत ना, हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह पण शो करते. जशी साऊंड वेव्ह मेकॅनिकल आहे तशी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मध्ये पण तुम्हाला हे सगळे इफेक्ट्स, या सगळ्या प्रॉपर्टीज असतात. It can be reflected, it can be refracted, can be diffracted, can be polarized, can be superimposed. कळतंय? Can produce interference. Interference हा पण एक ऑप्टिकल इफेक्टच आहे, ते पण तुम्हाला ह्या वेव्स मुळे मिळू शकतं. So these are few common properties can be applied for any type of EM waves, all type of EM waves. Along with these properties, when you talk about EM spectrum, orderly distribution of EM waves according to their frequencies, that gives you EM spectrum. मग EM spectrum मध्ये काय होतं, लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी आणि अदर एंडला काय आहे, हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी. बट these boundaries are not fixed. मी काय तुम्हाला सांगितलं, गॅमा रेज पेक्षा जास्ती फ्रिक्वेन्सीच्या EM वेव्ह सराउंडिंग मध्ये आहेत, आपण त्या अजून शोधू नाही शकलो. कदाचित बाय द टाइम इफ एनी सायंटिस्ट डिटरमाइन्स EM wave having frequency greater than that of gamma ray, this limit might extend, this lower limit might go down. असं पण आहे ना. मग त्याला काही अशा फिक्स बाउंड्रीज नाहीये EM स्पेक्ट्रमला, पण त्या EM स्पेक्ट्रम मध्ये आपण रिजन्स तयार करू शकतो. These regions are broadly categorized. ब्रॉडली केलेले असतात. देयर मे बी ओव्हरलॅपिंग, इथे दोन रिजन मध्ये ओव्हरलॅपिंग असू शकतं. याचा अपर पार्ट आणि ह्याचा लोअर पार्ट माइट शो द सेम पेक्युलियर प्रॉपर्टीज. सो देयर इज ओव्हरलॅपिंग, बट स्टिल यू ऑब्झर्व डिमार्केशन प्रॉपर्टीज बिटवीन दीज टू. ठराविक फ्रिक्वेन्सीचा गट एकत्र करायचा त्या EM वेव्हचा, की ज्याच्यात तुम्हाला काही अजून काही पेक्युलियर प्रॉपर्टीज मिळतात. अँड दिस एंटायर रेंज कॅन बी डिवाइडेड इनटू रिजन्स विदाउट एनी शार्प बाउंड्री. दे आर ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड. मग आपण रिजनची नावं काय सांगितली, रेडिओ वेव्ह, मायक्रोवेव्ह, इन्फ्रारेड, विजिबल, अल्ट्राव्हायोलेट, एक्स आणि शेवटचं काय आहे, गॅमा. हा म्हणजे हे काम जवळजवळ तुमचं 1856 to 1899 19th सेंचुरी मध्ये हे काम केलेलं आहे. अजूनही याच्यावर काम चालू आहे. स्टिल वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट फ्यू EM वेव्स
विथ फ्रिक्वेन्सीज ग्रेटर दॅन गॅमा रेज अजूनही अस्तित्वात आहे, त्याच्यावरही आता काम चालूच आहे. पण आपण एवढंच करू शकतो, जेव्हा डिस्कवर होतील पुढच्या EM वेव्स त्या आपण आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पण करणार. त्याचा जर फायदा आपल्याला होतोय, आपल्या कामासाठी होतोय, तर रिसर्च अँड आर्टिफिशियल डेव्हलपमेंट हे आपलं चालूच राहणार ना. आपण आपल्या इज साठीच याचा वापर करतोय की नाही, शोध का लावतोय, आपलं आयुष्य चांगलं जावं म्हणून. मग अजून पण तुम्ही त्याच्यावर रिसर्च करू शकताय, डिस्कवरी करू शकता, आणि जर हार्मलेस असेल तर ती अडॉप्ट करून आर्टिफिशियली त्याचा वापर करू शकतो. आता तुम्हाला माहितीये, आता ह्याच्या पण 2 पार्ट्स होतील. हे विजिबल लाईट आहे. आता विजिबल लाईटला आपलं एक्सपोजर बॉडीचं चालू आहे की नाही, मग त्याच्यामुळे आपल्याला काही बॅड इफेक्ट्स होत आहेत का आपल्यावर, बॉडीवर, ह्युमन बिईंग किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मग एवढी जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला आपण टॉलरेट आहोत. सो इफ वी गेट एक्सपोज टू EM waves having frequencies less than that of frequencies of visible light, तर आपल्या बॉडीवर काय परिणाम होईल का, इंजुरी एवढी होणार नाही आपल्यावर जर आपण कमी फ्रिक्वेन्सीच्या EM वेव्सला एक्सपोज झालो तर. मग आपला इंटरेस्ट कसला असणार आहे, इन्फ्रारेडचा वापर कुठे करता येईल, मायक्रोवेव्ह कुठे वापर करता येईल, रेडिओ वेव्स आपण कसे वापरू शकतो आपल्या ईजसाठी, डेली ईजसाठी. दिस इज आवर इंटरेस्ट, because exposure to low frequency EM waves doesn't produce much harm. बरोबर ना. आता वेळचा विचार केला, व्हायोलेटच्या वेळेला काही दिसतच नाही, वेव्स आहेत पण दिसतायत का, दिसत नाहीयेत. किंवा एक्सरे तुम्ही समजा इफ यू कॉट विथ द ऍक्सिडेंट, इमिजिएटली डॉक्टर नेव्हर रेकमेंड्स टू गेट द एक्सरे. कधी डॉक्टर सांगत नाहीत अनलेस ही हॅज सर्टन डाऊट. त्याला वाटलं की इथं फ्रॅक्चर आहे किंवा इथं इंटरनल इंजुरी आहे, तर ते क्रॉस चेक करण्यासाठी तो फक्त एक्सरे काढायला सांगतो. असा कोणी उठून एक्सरे काढायला सांगतो का, आपण काढतो का स्वतःचे एक्सरे, का नाही काढत, सांगा ना. त्याच्यामुळे काय होतं, हार्मफुल आहे. एक्सपोजर ऑफ एनी लिव्हिंग बीइंग, एनी ऑर्गॅनिझम लिव्हिंग टू एक्सरे produces much effects in our body. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपला एक्सपोजर जास्ती होता कामा नये. गॅमा रेजच्या रेडिएशनला आपण एक्सपोज होऊ द्यायचं नाही. अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन्स पण इंजुरी तयार करतात, हजार्डस आहेत ते आपल्याला. मग म्हणजे सर तुमच्याकडे अल्ट्राव्हायोलेट सोडतोय की नाही, मग तरी आपण अलाइव्ह आहोत. ऍक्च्युअली काय आहे, सर म्हणून ती सगळी रेडिएशन मिळते, पण तरी पण आपण जिवंत आहोत ना. याचा अर्थ कुठेतरी आपलं काय झालं पाहिजे, ही रेडिएशन काय होत आहे, ब्लॉक होत आहे ऍटमॉस्फिअर मधून सरफेस पर्यंत रीच होताना. ड्युरिंग देअर पॅसेज थ्रू अर्थ्स ऍटमॉस्फिअर आफ्टर एंट्रिंग इट, few radiations automatically are getting absorbed by earth atmosphere. म्हणून आपण जिवंत राहू शकलो, आता मेलोच असतो की सगळीच रेडिएशन आपल्यापर्यंत आली असते तर. त्यामुळे ओझोन लेअर, ऍटमॉस्फिअर, अर्थ ऍटमॉस्फिअर प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ड्युरिंग द प्रॉपगेशन ऑफ EM वेव्स. इज दॅट क्लिअर. त्यामुळे कुठला पार्ट आपल्याला युजफुल आहे, विजिबल लाईटच्या डाऊन, विजिबल लाईटच्या अप आपण फार एक्सपोज व्हायचं नाही. मग अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन किंवा हायर फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन कोण ब्लॉक करते सांगा रे, फ्रॉम रिचिंग देम टू अर्थ सरफेस, ओझोन लेअर. ओझोन लेअर ऐकताय ना, पण तो आता डिप्लेट होतोय. मग त्या डिप्लेशन शुड बी प्रोटेक्टेड. ते डिप्लेट नाही व्हायला पाहिजे. जर डिप्लेट झालं तर आपल्या पुढच्या पिढ्या सगळ्या काय होतील, मरून जाणार. नो लिव्हिंग बीइंग विल बी ऑन द अर्थ सरफेस इफ दॅट ओझोन लेअर गेट्स मच डिप्लेट. आणि दुसरा इफेक्ट कुठला सध्या चालू आहे, ग्रीन हाऊस इफेक्ट. द अर्थ वॉर्म होते, वॉर्म व्हायला पाहिजे. आपण 0 डिग्रीला सस्टेन नाही होऊ शकणार लिव्हिंग बीइंग. त्यामुळे थोडं टेम्परेचर पाहिजे, पण जर खूपच वाढलं तरी पण काय होणार, वी कॅन नॉट सस्टेन. 0ला पण जिवंत राहू शकत नाही. एव्हरी डे 45-50 टेम्परेचर गेलं तर आपल्याला त्रास होणार ना. आपण घराच्या बाहेर पडू शकू का, उन्हाळ्यामध्ये पण सकाळी काम करून घेतो आणि दिवसभर घरात बसतो सगळं बंद करून, बरोबर ना. त्याच्यामुळे जे ग्रीन हाऊस इफेक्ट, इन्क्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ,
दॅट ऑल्सो इज हजार्डस टू अस. मग ते ग्रीन हाऊस इफेक्ट पण कमी झाला पाहिजे, ओझोन लेअरचं डिप्लेशन कमी झालं पाहिजे, म्हणजे पुढची लिव्हिंग बिंग छान आयुष्य जगू शकतात. So atmosphere plays very important role during the propagation of these EM waves. Is that clear? मग आता रेडिओ वेव्ह, मायक्रोवेव्ह आणि इन्फ्रारेड रेज. इन्फ्रारेड प्रत्येकाची कामं वेगवेगळी आहेत की नाही सांगा रे, कुठे कुठे वापरतो आपण? इन्फ्रारेड रेज whose frequency is less than that of frequency of red color. मग आपण इन्फ्रारेडचा ग्रुप तयार करतो. मग या सगळ्या वेव्हजना का नाही म्हणत इन्फ्रारेड? काहीतरी त्याच्यामध्ये फरक असणार ना. ग्रुप द वेव्स ऑफ फ्रिक्वेन्सीज वी शो सेम पेक्युलियर प्रॉपर्टीज, म्हणून आपण ग्रुप केले. रेडिओ वेव्स हॅव मॅक्झिमम वेवलेंथ, लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी. इन्फ्रारेडची आणि रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी अलग अलग है, दोनों की विजिबल लाइट से कम है, लेकिन ये लोएस्ट है, while infrared is nearer to the frequency of visible light range. तो they show few demarcation properties, कुछ तो peculiar properties अलग अलग रहेंगे ना. इंफ्रारेड का यूज, रेडियो वेव का यूज सेम रीजन के लिए हम लोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे. ये लोएस्ट वाली है, ये लो है, लोअर देन द विजिबल, तो उसका यूज हम लोग डिफरेंट रीजन्स के लिए कर सकते हैं. तो इंफ्रारेड कहाँ यूज किया जाता है, माइक्रो कहाँ यूज करते हैं, रेडियो कहाँ यूज करते हैं, आपको मालूम है? यू गो थ्रू द बुक. आपलं टेक्स्ट बुक उघडायचं, वेगवेगळे रिजन्स आहेत, प्रत्येक रिजनची त्यांनी वेगवेगळे युजेस दिलेले आहेत. हॅव यू गॉट इट? गेट नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन EM स्पेक्ट्रम. Define EM spectrum. Define EM spectrum. Orderly distribution of EM waves according to their frequencies. Orderly distribution of EM waves forming orderly distribution of EM waves according to their frequency or wavelength, according to their frequency or wavelengths in different regions, showing different properties, is called EM spectrum. Is called EM spectrum. ये अभी किया, अभी मैंने क्या शुरू किया? EM spectrum. मैं टीच कर रही हूँ ना अभी. It is 11.2.2, page number 230, characteristics. Now we have switched over to point 13.3 on page 232, EM spectrum. One by one मैं टीच कर रही हूँ. वो बुक सही है, अलग सा मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ. From the book itself only. 13.3 चालू किया हम लोग. हाँ, ये डेफिनेशन हो गई. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट different regions in EM spectrum. Right, WRITE. Right, लिहायचं आहे. Right, different regions in EM spectrum with increasing order of frequencies. With increasing order of frequencies. With increasing order of frequencies. इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली पहली लिखनी चाहिए और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑन द अदर एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर 3000 मीटर. जो रेडियो वेव है ना, EM वेव, रेडियो वेव टाइप, उसकी वेवलेंथ 3000 मीटर है. इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी कम है.
So lowest frequency known to us still is radio wave. Start with radio wave, followed by microwave, followed by region infrared rays. Then comes visible light. Then after ultraviolet rays, UV, followed by X, and last is gamma, GAMMA, gamma rays. इसमें क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप. इंफ्रारेड लाइज बिटवीन dash and dash. Options will be given to you. You have to select the correct option. MCQ ज्यादा आते हैं उसमें. रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स, गामा. ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है with increasing order of frequency. It means radio waves has lowest frequency. Gamma rays of all known EM waves till us has maximum frequency, greatest frequency. उसका ये मीनिंग हो गया. मी काय सांगितलं, विजिबल लाईटला एक्सपोजर आपण टॉलरेट करू शकतो. म्हणजे ज्या वेव्स आहेत ज्याची फ्रिक्वेन्सी विजिबल पेक्षा डाऊन आहे त्या वेव्सला आपली बॉडी सस्टेन होऊ शकेल. So this part is useful practically for our daily needs. म्हणून आपण या वेव्हचा वापर करतो जास्ती करून. वरती काय फार वापरत नाही, वापरतो एक्सरे वापरतो, गॅमा रेज, पण ओनली फॉर स्पेसिफिक रिझन. बॅक्टेरिया तुम्ही काय करता त्याच्यामध्ये डिहायड्रेशन करता ना, मग डिहायड्रेशन एक्सपोजर कशाला आहे, गॅमा रेज. बॅक्टेरिया इन्फेक्शन निघून जातं. त्या ठराविक रिझनसाठी गॅमा रेज वगैरे वापरतात, पण तरी पण त्याला जास्ती एक्सपोज वापरायचं नाही. स्टरलायझेशन करतात ना मेडिकली, मग त्या स्टरलायझेशन मध्ये तुम्ही एक्सपोजर टू तुम्ही हे केलं गॅमा रेला की स्टरलाइज होऊन जातं एखादं ऑब्जेक्ट. इतकं म्हणजे एकही बॅक्टेरिया कुठलाही एखादा इन्सेक्ट त्याच्यावर काही कामच करू शकत नाही. इतकं स्टरलायझेशन करू शकतो आपण, इतके ते पॉवरफुल आहेत बाय एनर्जी. पण बाकी कामाला फार तिकडे जायचं नाही, आपण कुठे जायचं, खालीच जायचं. मग आता मला सांगा कुठले कुठले कराल तुम्ही. मीटिंग टर्मिनेट झाली, मी फक्त मध्ये करून घेते त्यांना जॉईन. सांगा ना मला कुठे कुठे वापरता रे. राईट डाऊन. uses of different regions. Uses of different regions in EM spectrum. Uses of different regions in EM spectrum. कौन से यूजेस लर्न करते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड लास्ट पार्ट इज रेडियो. सो हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स आर लेबल्ड एज माइक्रोवेव. माइक्रोवेव ऐसा अलग सा ग्रुप नहीं है एक्चुअली. रेडियो वेव्स जो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं ना, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 10⁻⁴ हर्ट्ज up to 10⁻12 हर्ट्ज. ये पैच वाले ये वेव्स रेडियो वेव्स कहलाते जाते हैं. बट द पैच 10⁸ to 10⁻12 are called short radio waves and generally labeled as microwave. माइक्रोवेव ये अलग ग्रुप नहीं है. मैंने बोला ना एग्जैक्ट शार्प बाउंड्री डिमार्केशन नहीं है, ओवरलैपिंग है ही. So the region of microwave
nearer or close to radio waves they overlap. तो शॉर्ट रेडियो वेव है ना, उसको ही माइक्रोवेव बोला जाता है. And these short radio waves show different properties than the radio waves lying in region 10 raised to hertz 1 to 10 raised to 8. ये बैच में जो EM waves है उससे इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, थोड़ी सी ही, ज्यादा नहीं. तो दे आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस कम्युनिकेशन. आता आपण कुठे वापरतो रे रेडिओ आणि मायक्रोवेव्ह सांगा, फॉर विच रिझन वी आर युजिंग इट. आपण रेडिओ वेव्स मायक्रोवेव्हचा वापर डेली लाईफ मध्ये करतो. सांगा ना मला, तुम्ही ह्याचा वापर कुठे केला जातो? अरे फोनवर बोलता, मोबाईल सेलवर एकमेकांशी बोलता ना, मग त्याचे सिग्नल तुम्ही रिसीव्ह करता, ते कुठून तरी ट्रान्समिट झालेत ना. मग ट्रान्समीटर असतो, चॅनल असतो आणि तुमचा हँडसेट म्हणजे रिसिव्हर आहे. इट इंटरप्ट्स द सिग्नल यू रिक्वायर्ड, यू नीड. तो इंटरप्ट होतो. म्हणजे हे काय झालं थोडक्यात, मेसेज एका पॉइंट पासून दुसरीकडे ट्रान्सफर झालं. मग त्याला आपण काय म्हणतो सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये? कम्युनिकेशन. मग टेलिकम्युनिकेशन साठी तुम्ही या रेडिओ वेव्स मायक्रोवेव्हचा मॅक्सिमम वापर करतोय आपण. Even global communication is possible through satellite with the help of these waves only. समजते ना? But short radio waves which are labeled as microwaves, they show directional property which is not shown by radio waves lying in this patch. त्याला एक ठराविक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आहे. जरी ते पास होताना डायव्हर्ट होत नाही. So these short radio waves or microwaves are used for telecommunication special purposes, especially in radars. जिथे मिलिटरी मध्ये सिक्युरिटी पाहिजे, रडार सिस्टीम आहे, तिथे शक्यतोवर तुम्हाला हा पॅच वापरला जातो स्पेशल पर्पज साठी. नेव्हिगेशन, एअरक्राफ्ट नेव्हिगेशन, त्याच्यामध्ये तुम्हाला शॉर्ट रेडिओ वेव्स वापरतात. शॉर्ट रेडिओ वेव्स रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग, टीव्ही सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग याच्यासाठी फारसे वापरले जात नाही, फारसे नाही. मग ही रेंज वापरतात. आणि स्पेशल रेंज तुम्हाला स्पेशल पर्पज, रडार किंवा नेव्हिगेशन. पण मिलिटरी जिथं सेक्युरिटी खूप पाहिजे, कारण इट इज मच एक्सपेन्सिव्ह. ह्या वेव्स तयार करणं हे कॉस्टली आहे, ते इकॉनॉमिक नाहीये एकतर. आणि त्या स्पेसिफिक डिरेक्शनल प्रॉपर्टी दाखवतात, म्हणून त्यांचा सेक्युरिटीसाठी जास्तीत चांगला उपयोग करता येतो. सो मायक्रोवेव्स आर यूज फॉर टेलिकम्युनिकेशन, नो डाऊट, बट मेजरली यूज फॉर स्पेशल पर्पजेस. साधा आपला ब्रॉडबँड ब्रॉडकास्टिंगसाठी त्याचा कोणी वापर करायला जाणार नाही. मग आता मी काय सांगितलं, ह्याचा मेनली उपयोग रेडिओ कम्युनिकेशन. इन्फ्रारेडचा काय कुठे वापरतात रे? इन्फ्रारेड नाईट तुम्हाला फोटोग्राफी करता ना, मग रात्रीच्या वेळेला काय होतं, इन्फ्रारेड हॅज प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस हीट इफेक्ट. आपली बॉडी हिटिंग बॉडी आहे, आपण पण रेडिएशन्स बाहेर सोडत असतो. आपल्या बॉडीकडून जी निघतात ती इन्फ्रारेड टाईप असतात. आणि मग जर तुम्ही इन्फ्रारेड कॅमेरे वापरले तर इन्फ्रारेड कॅमेरे डिटेक्ट्स that body or that animal even in night, even in dark. कारण infrared, आपली body is also acting as source of infrared. म्हणजे नाईट शूटिंग किंवा जिथे तुम्हाला कॉन्ट्रास्ट हवंय, डार्कनेस मध्ये शूट करायचंय, तिथे इन्फ्रारेड कॅमेरेज यूज केले जातात. दे प्रोड्यूस हीट इफेक्ट अँड दे डिटेक्ट हीट इफेक्ट. म्हणून शक्यतो नाईट शूटिंगला ब्लॅक अँड व्हाईट इन्फ्रारेड कॅमेरेज वापरून शूटिंग केलं जातं. साध्या कॅमेऱ्यामध्ये समोर जनावर उभं राहिलं किंवा एखादा माणूस येऊन उभा राहिला तर दिसत नाही पटकन डार्क मध्ये. इन्फ्रारेड मात्र ते डिटेक्ट करू शकतं. बिकॉज इवन ॲट नाईट वी आर हॉट बॉडीज अँड वी आर रेडिएशन्स ऑफ इन्फ्रारेड टाईप ऑल द टाईम. मग तो इन्फ्रारेड कॅमेरा आहे ना, तो ती रेडिएशन कॅच करतो आणि बरोबर तिथं काहीतरी बॉडी आहे, म्हणजे जनावर किंवा आपण कोणीतरी तिथे आहोत हे लगेच त्याला कळतं. म्हणून नाईट शूटिंगला जनरली इन्फ्रारेड वापरले जातात. दे डोंट हीट द सबस्टन्स.
ज्याच्यावर इन्फ्रारेड रेज पडतात ना तो सबस्टन्स तापत नाही, त्याचं टेम्परेचर वाढत नाही, पण इट गिव्स ऑर इट रिसिव्स एनर्जी, हीट एनर्जी फ्रॉम इन्फ्रारेड वेन एक्सपोज टू इट. आता सोलर पॅनल असतात ना वरती, तिथे ग्लास असते की नाही, मग ग्लास तापते का? तुम्ही हात लावून बघितलेत का कधी? वॉटर हीटर असतात, सोलर पॅनल असतो की नाही, हात लावून बघा, आपण त्या ग्लासला हात लावू शकतो, एवढी हॉट होत नाही ती. पण म्हणजे ग्लास ऍब्झॉर्ब्स इन्फ्रारेड रेज, एनर्जी ऍब्झॉर्ब करते आणि ती एनर्जी आपण वेगळ्या कामासाठी वापरतो. पण दॅट ऑब्जेक्ट डझंट गेट हिटेड, यू कॅन टच दॅट ऑब्जेक्ट. पण मायक्रोवेव्हचं तसं नाहीये. मायक्रोवेव्हला काय होतं, जेव्हा ते ऍब्झॉर्ब होतं, स्पेशली जिथं वॉटर कंटेंट आहे, तो ऑब्जेक्ट मायक्रोवेव्ह हॉट करतं. अन्नपदार्थ शिजतात ना, फूड, मग फूड तुम्ही रिहीट करता, गरम करून घेता ना जेवताना किंवा असं, मग मायक्रोवेव्ह ओव्हन डोमेस्टिक मध्ये आपण वापरतो ना. जसं टेलिकम्युनिकेशनला कुठली रेंज वापरतो? लोअर रेंज ऑफ दिस रिजन. आणि डोमेस्टिक साठी आपण कुठली रेंज वापरतो? त्याच रिजन मधली हायर फ्रिक्वेन्सी वापरतो. पण या फ्रिक्वेन्सीचं काय आहे, वॉटर कंटेंट जिथे आहे ना तिथे ती ऍब्झॉर्ब होते आणि मग वॉटर, त्यातलं वॉटर मॉलिक्युल्स एक्साइट झाले की तो सरफेस हॉट होतो. यू कॅनॉट टच दॅट सरफेस. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन इन्फ्रारेड अँड मायक्रो. सो मायक्रो यूज जनरली फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, अप्पर रेंज, आणि इन्फ्रारेड मध्ये हीट तयार होतेच पण सरफेस हॉट होत नाही. म्हणून मग सोलर पॅनल, सोलर कुकर, जिथे तुम्हाला सोलर वापरायचंय तिथे सगळीकडे तुम्ही इन्फ्रारेड वापरा. अजून कुठे वापरतात रे इन्फ्रारेड? अरे मस्त, आपल्याला आपण नेहमी वापरतो ना, दिवसभर हातामध्ये रिमोट कंट्रोल टीव्हीच्या हातात घेत असतो की नाही. मग टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल म्हणजे काय आहे रे? टीव्हीचा स्क्रीन आहे की नाही, तो रिसिव्हर सेट आहे. इट इंटरप्ट्स द वेव फ्रॉम आवर सराउंडिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी, सो दॅट इज युअर रिसिव्हर. तो रिसिव्हर झाला, त्याच्यावर एक युनिट बिल्टअप केलेलं असतं आणि त्या युनिटचा कंट्रोल आपल्या रिमोट मध्ये असतो. त्या दोघांमध्ये ट्युनिंग असतं. दे आर फार अवे, बट दॅट युनिट कॅन बी कंट्रोल बाय युअर रिमोट हँडसेट. लांबून पण तुम्ही ते ऑपरेट करू शकता. तर त्याच्यामध्ये दोन सेन्सर असतात. आपल्या हातातल्या रिमोट्स मध्ये एक लाईट असतो, तो लाईट आपल्याला दिसत नाही. परत मी एकदा सांगते, ते नीट आहे का? आपल्या हातामध्ये रिमोट असतो, कुठलंही बटन ऑन करायचं नाही, काही होत नाही. एखादं बटन ऑन केलं की त्याच्या पुढे एक इन्फ्रारेड लाईट बसवलेला असतो, तो ऑन होतो. तो आपल्या डोळ्याला दिसत नाही. विदाउट एनी एड यू आर नॉट एबल टू ऑब्झर्व दॅट इन्फ्रारेड लाईट बल्ब असतो आपल्या रिमोट कंट्रोलच्या हँडसेटमध्ये, तो ऑन होतो. आणि जो टीव्ही सेटमध्ये सेन्सर आहे ना त्याच्या पेअर मधला, तो पण ट्यून होतो त्याला. आणि मग पाहिजे तेव्हा तुम्ही रिमोट कंट्रोलने ते टीव्हीचे चॅनल्स बदलू शकता. वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीजला तुमचा रिसिव्हर सेट करू शकता आणि मग तो पर्टिक्युलर चॅनलची वेव्ह इंटरप्ट करते आणि ती आपल्याला दिसते. आणि हे जर तुम्ही मोबाईलच्या कॅमेऱ्यामधून बघितलं ना तर त्या रिमोटचा पुढचा लाईट दिसतो. ऑन झाल्यावर बटन ऑन केलं की लाईट ऑन होतो. पुढे लाईट असतो माहितीये की नाही, छोटासा LED बल्ब असतो तिथे रिमोट कंट्रोल. आता घरी गेल्यावर बघा, आज कुठलंही एक बटन दाबायचं आणि मोबाईल मधून बघायचं की तो लाईट दिसतो ऑन झालेला. हात काढा, तो लाईट ऑफ होतो. पण नुसत्या डोळ्याने बघितलं की तो इन्फ्रारेड लाईट दिसत नाही, मोबाईलच्या कॅमेऱ्याने दिसतो बाबा. आता त्या मोबाईलच्या कॅमेरा डिझाईन करताना त्यांनी कुठली थिअरी वापरली आहे ते शोधायला लागेल. पण मोबाईल थ्रू तुम्हाला कॅमेरा थ्रू तो लाईट दिसतो. घरी जाऊन सगळ्यांनी बघायचंय, ते इन्फ्रारेड रेजचाच कंट्रोल आहे. जिथे रिमोट कंट्रोलिंग हवंय तिथे या इन्फ्रारेड रेज EM वेव्हचा वापर केला जातो. सेन्सर्स असतात 1, 2 वॉकी टॉकी सारखं थोडक्यात, आणि मग त्या दोन मध्ये इंटरलिंकिंग केलं जातं. त्यामुळे रिमोट कंट्रोलिंग, रिमोट सेन्सिंग, नाईट शूटिंग, ऑल सोलर पॅनल्स, हे सगळ्यासाठी इन्फ्रारेड. टेलिकम्युनिकेशन साठी रेडिओ आणि स्पेशल टेलिकम्युनिकेशन साठी फॉर स्पेशल पर्पजेस मायक्रो. मायक्रो वेगळा ग्रुप नाहीये ऍक्च्युअली. हायर ऑर्डर फ्रिक्वेन्सी रेडिओ वेव्स
लेबल्ड ॲज मायक्रो. मायक्रो असं म्हणतात त्याला, पण ते आहेत रेडिओ वेव्हचाच पॅच. पण शॉर्ट रेडिओ वेव्स. आता ह्या रेडिओ वेव्हचे पुन्हा ग्रुप करतात वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी. व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी UHF बँड ऐकताय ना तुम्ही. VHF बँड असतो, UHF बँड असतो. रेडिओ फक्त ऑडिओ सिग्नल कम्युनिकेशन घेतलं तर त्याच्यामध्ये MW असतं. काही काही FM रेडिओ स्टेशन्स आहेत ना, FM बँड, MW बँड, AM बँड, शॉर्ट वेव्ह बँड, हे ऑडिओ सिग्नल झाले. मग त्याच्यासाठी या रेडिओ वेव्हच्या वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीज वापरल्या जातात, वेगवेगळ्या प्रकारची मॉड्युलेशन्स केली जातात. त्यामुळे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रेंज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज इज स्टिल डिवायडेड इनटू नंबर ऑफ लेयर्स. लोअर फ्रिक्वेन्सी रेडिओ वेव्स, मीडियम फ्रिक्वेन्सी रेडिओ वेव्स, त्याला AM रेडिओ म्हणतो. पुढे आकाशवाणी, मुंबई आकाशवाणी, आकाशवाणी केंद्र आहेत ना विविध भारतीने. आकाशवाणी मीडियम वेव followed by high frequency which is generally used for FM broadband broadcasting. FM वर जी स्टेशन लागतात ना तेव्हा तुम्हाला बँड असतात. तुम्ही जर वेगळा रेडिओ घेतलात, मोबाईलचा नाही घ्यायचा, मोबाईलला AM लागत नाही, हा MW स्टेशन्स लागत नाही, त्याला वेगळं ऍप्लिकेशन घ्यायला लागतं. माझ्याकडे एक ऍप्लिकेशन आहे रेडिओचं, रेडिओ मराठी म्हणून. त्याच्यामध्ये AM म्हणजे आकाशवाणी पण ऐकू येतं आणि विविध भारती जे FM आहे आणि हे MW आहे, मीडियम वेव्स आणि FM हाय फ्रिक्वेन्सी वेव्स, हे दोन्ही स्टेशन त्याच्यातून ऐकू येतात. पण ते ऍप्लिकेशन आहे. तुमचा साधा रेडिओ घेतलात ना FMचा तर तुम्हाला MW ची स्टेशन ऐकू येत नाही. हे आपण we will talk about communication next time. Today we have completed AM spectrum and applications in different regions of AM spectrum.